کی تبلیغ کرنا اس میں کفریات ہے سچائی پر سچائی ہو کر کفر ہے. آئی بات خیال میں؟ اس طرح نبی پاک کا غیب جاننا ہے سچائی پر جس کے کہنے کی اجازت نہیں ہم چھپے. جس نے وہ بات سچائی ہے مگر کہنے کی اجازت نہیں چھپے. آئی بات. اب چپ ہونے کا یہ مطلب تو نہیں نکلے گا کہ خدا نے اس کو پیدا نہیں کیا. یؤمنون بالغیب کا معنی سمجھ آیا؟ مجھے تو زندگی میں جب پہلی مرتبہ سمجھا مزہ ہی آ گیا. پر جن کو متقی کہا ہے قرآن مجید اپنے پہلے فرسٹ سٹیپ میں ان کے متعلق بتایا کہ نبی کریم علیہ السلام کے غیب کو تسلیم کر کے ہی وہ متقی بنتے ہیں. اگر نبی پاک کے غیب کو تسلیم نہ کرے متقی بنتے نہیں. یہ آئی ویکم والے دوستوں کی گردے سفر بھی اتری ہے کہ نہیں؟ کیا مزہ ہے. الذین یؤمنون بالغیب. اچھا 9 آیا جو غیب پر ایمان رکھتے. مطلب سرکار اپنا برزخ ہے تو برزخ کے بارے میں سرکار کا علم تسلیم کر کے وہ ایمان لائے نا. تو اس کا مطلب یہ نبی پاک کے غیب کو غیبی امور کے بارے میں پہلے تسلیم کیا تو بعد میں ایمان لائے. تو پھر ان کے ایمان کا دار و مدار کس پر ہوا؟ سرکار کے غیب جاننے کے یقین پر ہوا. ان کو یقینی طور پر مانا. ایمان کس کا نام ہے؟ عقیدہ جازمہ کا نام ہے. ایسا پکا علم کہ اگر کوئی شک ڈالنے والا شک ڈالے تو شک کو قبول نہ کرے. انہیں پکی بات مان لی کہ سرکار نے سرکار جانتے سرکار کو بتایا. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. نماز بدنی عبادت ہے اور زکوٰۃ یا دیگر صدقات خیرات مالی عبادات ہے. بتائے جھوٹوں اور سچوں میں یہ بھی ایک فرق ہوتا ہے. زبان کے بڑے دھنی ہوتے ہیں عمل کے بڑے گھٹیا ہوتے ہیں. ایک جو بڑی چیف قسم کی ورشپنگ ہے وہ نماز ہے اور بڑا بنیادی قسم کی آزمائش ہے مالی خدمت کرنا. کہ جو سچا ایمان لایا ہے نا نہ تو عمل کے میدان کا کند ہوتا ہے نہ راہ مولا میں دینے کا کند ہوتا ہے. والذین یؤمنون بما انزل الیک. اب عقیدے کا مسئلہ عمل کا صرف ایک ہے نا. عقیدے کے کتنے مسئلے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں زکوٰۃ دیتے ہیں بدنی اور مالی عبادت. لیکن آگے وہ لوگ جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل کی گئی اور اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کی گئی. آپ پر ایمان لانا تو آپ پر ایمان لانا ہے جو ایک امتی کی حیثیت سے ضروری ہے. لیکن پہلے نبیوں کا نبی اگر کوئی بعد میں بھی آنے والا ہوتا نا تو اس کی بھی یہی پوزیشن ہوتی. جیسا کہ علامہ غلام محمد صاحب کہوٹوی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے مرزا قادیانی کو عدالت میں بہاولپور کی عدالت میں ذلیل کیا تھا. اس میں انہوں نے کیس کیا تھا کہ یہ بے ایمان جھوٹا ہے اس کو ہمارے مقابلے میں لاؤ. تو انگریز جج تھا غلام محمد صاحب کہوٹوی رحمۃ اللہ علیہ خواجہ گولوی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے اور مولانا فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ کے برابر ان کے بعد ان کے برابر کا ان کے جوڑ کا کوئی منطقی پورے ہندوستان میں کوئی نہیں. انہوں نے جب عدالت میں کھڑے ہو کر کہا یہ جھوٹا بے ایمان ختم نبوت ثابت ہے حدیثیں کو پیش کی تو انگریز تھا ان کا جج. انہوں نے کہا یار میں تو ساری باتیں تمہاری حدیث کی سمجھتا نہیں ہوں. قرآن کی کوئی آیت پیش کرو جس سے یہ ثابت ہو کہ سرکار پر ختم نبوت ختم ہو گئی ہے. انہوں نے کہا میں یہ نہیں کہتا کہ فلاں آیت سے ختم ہے. ان کو آیت یہ پڑھے کوئی پڑھے جو بھی آیت پڑھیں گے اس سے ختم نبوت میں ثابت کرو. انہوں نے یہی آیت پڑھ دی. اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کی گئی. اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل کی اس سے پر ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کی گئی. ان کا کہ تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانا تمام وحی پر ایمان لانا ضروری ہے نا. اگر سرکار کے بعد بھی کوئی ایمان لانے والی چیز ہوتی کہتے وہ ما انزل من بعدک. اس جگہ مرزے کے سر پہ جوتا ہے کہ پہلوں پر بھی ایمان لایا گیا سرکار پر بھی لایا گیا. سرکار کے بعد اگر کوئی ایمان کے قابل ہے تو ضرور دن یوم قیامت بس اس جگہ آگے مرزا ہی رہ گیا. وبالآخرۃ هم یؤمنون اور آخرت کے دن پر وہ ایمان لانے والے ہیں. اب الآخرۃ تو ہے اس میں صفت چاہتا ہے موصوف کو. یہ جلالین آپ ساری پڑھیں گے نا اس میں یہی قاعدے بیان کیے جائیں گے
کسی جگہ موصوف ہے تو صفت نہیں ہے، صفت ہے تو موصوف نہیں ہے، تو کسی جگہ اعراب کی کمی بیشی کے بارے میں بحث ہوگی. تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ یوم کی صفت ہے آخرت، یوم مذکر ہے، آخرت مؤنث ہے، آخرت آیا کیوں ہے؟ وبالیوم الآخر یوں آنا چاہیے نا. تو یوم الآخر کیوں آیا؟ کہا دراصل یہ یوم کی صفت نہیں ہے، یہ صفت ہے وبالدار الآخرت، جو آخرت کی حویلی ہے نا، آخرت کی جو دنیا ہے نا، دار عربی زبان میں جو ہے یہ مؤنث ہے، اس وجہ سے الآخرت آیا ہے، وگرنہ یوم کی صفت ہوتی والیوم الآخر آتا، اس پر یقین ہے. اولئک علی ھدی من ربہم، بڑی خوبصورت بات آل علم نے موقع پر کہی ہے، وہ لوگ ہدایت پر ہیں. یہ نہیں فرمایا جیسا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالھدی، اللہ نے ہدایت دے کر بھیجا. عام جو پریپوزیشن ہے ہدایت کے ساتھ استعمال ہوتی ہے حرف جار، وہ با ہے. یہ الا کیوں استعمال ہوا؟ کہا جس طرح کے کوئی گھوڑے پر سوار ہوتا ہے نا، یہ لوگ جو نبی پاک کے بارے میں عقیدے پر ثابت قدم ہے نا، ہدایت پر اس طرح سوار ہے جس طرح کہ شاہ سوار گھوڑے پر سوار ہوتا ہے. ان کو ایسی کمانڈ ہے، گھوڑے کو جدھر موڑتا ہے نا مڑتا جاتا ہے، جتنا تیز چلانا چاہتے چلتا ہے، جتنا سست کرنا چاہتے چلتا ہے. ان کو بھی اللہ نے ایسے مرتبے پر فائز کیا ہے جس کو جتنی ہدایت دینا چاہتے ملتی ہے، جس رفتار سے چاہتے ملتی ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اس جگہ قرآن مجید نے قلم ہی توڑ دیا ہے. ہم جو لگایا نا، ہم یہ ضمیر فصل ہے. ضمیر فصل ترک قصر میں سے ایک طریقہ قصر ہے، جس سے انما قصر کے لیے آتا ہے نا، لیسا الا قصر کے لیے آتا ہے، لا غیرہ قصر کے لیے آتا ہے. قصر کے میں نے باقی سب سے کسی چیز کی نفی کر کے ایک قدر بند کر دینا. یہ ہم جو ہے یہ بھی اس مقصد کے لیے آتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اور کوئی بھی نجات پانے والا نہیں، کسی کا بھی بیڑا پار ہونے والا نہیں، سب کے بیڑے غرق ہونے والے ہیں. اگر بیڑا پار ہونے والا ہے تو انہی کو ہے جو نبی پاک کے غیب پر ایمان. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیوں بھائی؟ سبحان اللہ، بات سمجھائیے. اب کہا یہ تو ایک پازیٹیو ذکر تھا جس میں اپنے دوستوں کا ذکر کیا ہے. جب تک بے ایمانوں کا بھی ذکر نہ کیا جائے نا، الاشیاء تعرف بازدادها، بے ایمانوں اور ایمانداروں کا مقابلے میں ذکر نہ ہو بات کھلتی نہیں. اللہ اور محمد رسول اللہ کہہ دیتے بات تو چل جاتی، لیکن لا الہ کیوں کہا؟ جب تک کہ بے ایمانوں کی نفی نہ کی جائے ایمان کے اعلان کی کوئی قیمت ہی نہیں بنتی. جب تک جھوٹے خداؤں کا رد نہ کیا جائے اصلی خدا کے اعلان کا معنی کچھ نہیں نکلتا. جب تک جھوٹے نبیوں کے سر پہ جوتے نہ مارے جائیں اس وقت اصلی نبی کی عظمت اور عزت کے اعلان کا معنی کچھ نہیں نکلتا. آج کل پہلا مطالبہ یہ ہے اور جی ہم سب کو اچھا سلام تو نیک لوگ ایسے جھگڑوں میں پڑتے نہیں. ایسا یہ بے ایمانی کا جملہ ہے اور ایسا یہ مقدس قسم کا فریب ہے جو نبیوں کی بارگاہ میں کیا جاتا تو نبی ان کو ہمیشہ جوتوں سے نوازتے. بہت بڑی عیب دار بات ہے. اگر یہ بات کوئی کہنے کی بات ہوتی تو سرکار فاران کی چوٹیوں پر کھڑے ہو کے کہتے یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. اپنے چچیروں کو، ملیروں کو، خلیروں کو، اقربا کو اور رؤسائے مکہ کو جنہوں نے اتنے ترے باندھے ہوئے ہوں گے، بڑے بڑے شاندار اور نمبردار بنے پھرتے ہوں گے، ان کو کہنا ہو بھائی مانو. یہ جملہ جب بولا ہوگا تو موت کا دروازہ کھٹکھٹایا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب کی جو پیری مریدی، اب کی جو مولویت ہے یہ بڑی خود ساختہ قسم کی لگتی ہے جس کا تعلق ان کے ذاتی جذبات و احساسات سے، یہ فیبریکیٹڈ قسم کی ہے. اب بتاؤ یہ پہلا ہی رکوع ہے فاتحہ کے بعد، تو جو ہی آل حق کا بیان مکمل ہوا بے ایمانوں کا ذکر شروع ہوا کہ نہیں ہوا؟ کہ بے شک جو لوگ کافر ہوئے نا، اس سے مراد ہر کافر نہیں، اس سے مراد ابو لہب، ابو جہل، امیہ ابن خلف جو علم الہی میں ان کو کہتے ہیں آیان ثابتہ. یہ ظہور میں نہیں آئے، تقدیر کی دنیا میں لکھے ہوئے ہیں. علماء عقائد کی بولی ہے آیان ثابتہ. آیان ثابتہ میں وہ لکھے ہوئے ہیں کہ انہوں نے کبھی کلمہ نہیں پڑھا. آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ان کے لیے برابر ہے. کیا مطلب؟ اے پیارے تیرے لیے برابر نہیں، تجھے تو فائدہ پہنچے گا کیونکہ تو نے محنت کی ہے. جتنا زیادہ زور لگایا اتنی زیادہ تجھے جزا ملے گی. لیکن رہ جاتی ہے بات یہ نہیں مانیں گے تو جائیں جہنم میں. اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ میں اور آپ عقیدہ صحیحہ بدلاتے
कहते यूं दूसरों के पास तो इतने बंदे ही जमा हो गए, आपके पास तो बंदा ही कोई नहीं आया। लाख लाख ऐसी तजवीज़ों पर हमें बताते हो। जिनके पास बंदे आए हैं, एक जूते की ठोकर मारो 10 मरतबा गिरे, लड़ा के देखो, किसी मैदान में जोड़ के देखो, पता चलेगा। वो जैसा कि सिखों का मजहब है ना, सिख कहते हिंदू भी खराब है, मुसलमान भी खराब है। क्यों खराब है? उनका हिंदू इसलिए खराब है कि मुसलमानों को बुरा कहते, मुसलमान इसलिए खराब है कि हिंदू को बुरा कहते। सिख कहते हम दोनों से अच्छे हैं, इसलिए हमारे नजदीक दोनों ही ठीक है, हमारे दरवाजे दोनों के लिए खुले हुए हैं। तो ये दरअसल सिख नुमा मुसलमानों का ये चाल है, सिर्फ अपनी लीडरी के लिए। हम तो ये समझते हैं अगर नबी करीम अलैहिस्सलाम को अपनी लीडरशिप के लिए एक आदमी बिस्तर पर सोने के लिए मिला है और एक सफर के लिए मिला है, कायनात में सबसे बड़ा इंसान जो है उसको अगर ये सूरत पेश आई है तो फिर खुदा के फैसलों का इंतजार। हमें अपनी तालीमात पर, अपने इल्म के बारे में कोई डाउट नहीं। एक भी आदमी रहेगा तनहा रहेंगे लेकिन साबित कदम रहेंगे, इस बात का कभी ख्याल नहीं करेंगे। ये फलां जिक्र करता है, इसके जिक्र पर बंदे बड़े करते। नई बात आपको याद है, गालिबन 1943 में एक गधे की ज़ियारत कराई थी उन्होंने गुजर खान सर्कस में। जो ज़ियारत करके आया था वो भी पछताता था, जो नहीं किया था वो भी पछताता। नई चीज थी, अखबार में आया, शोर मच गया। उस वक्त जमींदार अखबार होता था, शोर मच गया, दुनिया देखने के लिए आई। लेकिन इतने शर्मिंदे होकर वापस गए। नई चीज पर इकट्ठा हो जाना, हमारा दीन पुराना है। अल्लामा मशरकी के साथ खाकसार इतने इकट्ठे हुए थे। एक मसला उनका एक जुलूस में कलकत्ते में था, दूसरा फतूर की जंजीर पर था। लेकिन हुआ क्या, ख्वाजा गोल्डवी रहमतुल्लाह का नाम लेके गालियां दी, पीर हैदर शाह साहब जलालपुरी को नाम लेके गालियां दी, पीर जमात अली शाह साहब मोहम्मद अलीपुरी रहमतुल्लाह को नाम लेके गाली दी, ख्वाजा तौसवी को नाम लेके गाली दी, ख्वाजा सियालवी को नाम लेके गालियां दी, और जितने सादात बाकी उजरे शाह मकीम वालों को नाम लेके गालियां दी, खरी शरीफ का नाम लेके गाली दी, बरी शालतीफ को नाम लेके गाली दी, शाह मोहम्मद गौस कुची रहमतुल्लाह को नाम लेके गाली दी, मूसा पाक शहीद का नाम लेके गालियां दी, मुंगा पीर कराची वाले नाम लेके गाली दी, ख्वाजा गरीब नवाज के सिलसिले के नाम ले लेके सैयद कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह को गालियां दी, नसीरुद्दीन देलवी रहमतुल्लाह की ज़ात पाक को गालियां दी, ख्वाजा निज़ामुद्दीन और यामा उवेलाई को दी। लेकिन हुआ क्या, आज पूछो जनाब अल्लामा मशरकी साहब की कब्र किस तरफ है, कोई बताने वाला नहीं। लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज का मज़ार चमक रहा है कि नहीं? लॉर्ड कर्जन की शायद आपको आशनाई है कि नहीं? गालिबन 1904-05 में वो वाइसराय बन के आया था, उसकी मूछें थी। मैंने उसका वो फोटो इसीलिए मैंने मुहैया किया कि देखूं उस वक्त के हालात पर क्या था। जनाब एक हफ्ते के अंदर मूछों का एक सैलाब आ गया था। और यूं ही उसके वो बदल गालिबन बैडमिंटन के क्या उसका नाम बनता है, वो आया था बाद में वाइसराय बन के। उसकी मूछें साफ थी, पूरे मुल्क में मूछों की कैद साली। इन्हें नकल उतारने में इक़्तिदार के पीछे भी चल देखना, टेंट के ऊंची जगह है, इस टेंट का बुरा हो। हुसैन तेरा भी साथ लोग न दे सके, टेंट तेरा ऊंची जगह लगा हुआ है। यजीद का टेंट, और हम किसी सियासी मसलत के तहत उसके टेंट के नीचे हैं, वो कहना असल में तो इमाम हुसैनी के साथ है। अब क़यामत के मैदान में क्या ख्याल है, इमाम हुसैन के साथ होंगे? इनके सारे वसाइल यजीद के प्लेटफार्म पर इस्तेमाल हुए। बड़ी जगह देख के साथ हो जाना, बड़ा आदमी देख के साथ हो जाना, नफे नुकसान की बहस में बड़े आदमी के साथ हो जाना। ये अगले दिन लॉर्ड कर्जन है तो दूसरे दिन गालिबन बैडमिंटन है, तो दूसरे वो एक साथ जितने असम्बलियों का मेंबर थे ना, उल्टे उस तरह के साथ पूछे साफ करा, क्योंकि वो बेपूछों के था। और लॉर्ड कर्जन जो था, हम कुर्जन पढ़ते हैं लेकिन मैंने उसका तलफ़ुज़ चेक किया, कर्जन है, लॉर्ड कर्जन। उसकी मुझे बड़ी कंगाल किस्म की थी, ये घोड़े की रास्ता पड़ी है। तो जनाब पूरे एक हफ्ते के अंदर इनकलाब आ गया। औरतों से पूछे नहीं रखी जा सकी, बाकी मर्द किसी भी जगह था, वो समझता लॉर्ड कर्जन की सुन्नत है, किसी मसलत के साथ उनके साथ होकर रहना चाहिए। हाय 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 हाय।
क्या क्या लोगों ने किया है उस जमाने में। नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात बाबरकत, आपके सारे साथी और आपके गुलाम हमेशा मुश्किल से मुश्किल हालात से गुजरते चले आए। लॉर्ड कर्जन की बात कर रहा था कि मिर्जा अपने अल्लामा मशरकी ने गालियां तो दे ली, लेकिन लॉर्ड कर्जन दौरे पर आया और आकर ख्वाजा गरीब नवाज की मज़ार पे आके खड़ा कहते आई मेड माय टूर ऑल ओवर इंडिया बट आई केम टू द कंक्लूजन दैट द पर्सन who is in this buried in this shrine is real king of this country. सुभान अल्लाह। आज मैं समझता हूँ ना मैं वायसराय हूँ ना ब्रिटिश गवर्नमेंट इसकी हुक्मरान है, अगर इस मुल्क का हुक्मरान देता है ख्वाजा गरीब नवाज। सुभान अल्लाह। आज ख्वाजा गोल्डवी का मज़ार पाक चमक रहा है कि नहीं? बेशक। ख्वाजा जलालपुरी का मज़ार जिंदा है कि नहीं? सैयद पीर जमात अली शाह साहब मुहद्दिस अलीपुरी का, इतने मुरीद तो ना मुहद्दिस अलीपुरी रहमतुल्लाह से इकट्ठे हुए ना ख्वाजा गोल्डवी से, आते जाते जनाब देखते देखते इतने मुरीद बन गए अल्लामा मशरकी के, सबने खाकी कपड़े पहने, चप रास मौलवियों के बड़े बच्चे, पीरों के बड़े साहबजादे, पटवारियों की औलाद, स्कूलों के टीचर, कॉलेजों के प्रोफेसर, सब ये पढ़े लिखे लोगों का ये मजहब है। उसका तस्करा मेरे पास मौजूद है, अगर पढ़ो तो पता चलता है सीधा गालियां देता है, सबको बुरा कहता है, लेकिन आले हक आज जिंदा है, आले बातिल आज मुर्दा है। तो इस जगह कुरान मजीद ने अपने उस उसलूब को जिंदा रखा, आले हक का बयान कर चुका। आप कहा जो बेईमान है ना उनके लिए आपकी मेहनत करना या न करना बराबर है, कुछ असर नहीं कबूल करेंगे। अब नबी का कोई असर कबूल न करे, मुझे आगे कहें तो सब कोई ये तरीका करना बंदे छिकना मैं कोई अल्लामा मशरकी को बंदे खेचने की जिम्मेदारी है मेरी, मेरा कलमा हक कहना मेरी जिम्मेदारी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन ने कितने बंदे खेचे? 18,00,000 आदमी मौलवी पढ़े लिखे हैदर करार के मुरीद आपके हाथ पर बैठ एक रात में मुर्तद हो गए। मैं क्या हूँ, मेरी हैसियत क्या है? तो हजरत हैदर करार ने उसका तदबीरें लगाई थी, नहीं मैंने यूं तो नहीं कहा था, मैंने यूं कहा था, मेरा ऐसा मौका तो नहीं था, ऐसा था। उनका नहीं, जो कल कहा था वही आके बेशक। हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह मुंह काला करके बाजारों में जब घुमाया गया कि आप ये बात कह दें कि इस वक्त जो जबरन बैत ली गई है अहले बैत के खिलाफ, वो बैत है। आपने फरमाया जो मुझे पहचानता है कि मैं इमाम मालिक हूँ वो तो पहचानता ही है, जो नहीं पहचानता मैं खुद बताता हूँ मैं मालिक हूँ। मुंह काला होने से पहले जो बात कही थी वही बात है। मुझे इस बात की क्या इंश्योरेंस है कि मैं कल तक जिंदा रहूंगा? आखिरी में आले बातिल के झंडे के नीचे लम्हे गुजारूं, एक लम्हा आले बातिल के साथ गुजारने के लिए तैयार। इश्क हो मसले तो आमेज बड़े खाम, झूठों के पुराने दावे, खत्म अल्लाह वाला कुलूबिहिम वाला समी। ये कोई तेरा कसूर नहीं कि तेरी बात में तासीर नहीं है साज पे मौकूफ नवाहाए दिल सोच, ढीले हो अगर तार तो बेकार है मित्रा। तारें काम न करती हो तो आप उसके ऊपर जख्मा मारे, जिसको छल्ला पंजाबी में कहते हैं, जब उस पर छल्ला मारे तो कुछ नतीजा नहीं निकलेगा। तारे जो किसी काम के नहीं है, इसका ये मतलब नहीं कि छल्ले का इल्म पुराना हो गया, वो किसी काम का नहीं रहा, अब उसकी शनासाई नहीं रही। नहीं, बचंतर भी ठीक है, जख्म और मिजराब भी ठीक है, लेकिन जिनको बचाना चाहता है उसकी तारे ठीक है। एहसास पे मौकूफ नवाहा दिल सोच। मैं तो कमजोर आदमी हूँ, सरकार जैसा कोई आदमी होगा? अबू जेल पर क्या असर हुआ, अबू लहब पर क्या असर हुआ, उमैया इब्न खलफ पर क्या असर हुआ, नूह अलैहिस्सलाम ने 945 बरस तक वाज किया, उनके औलाद उनके बेटों पर क्या असर हुआ, उनकी बीवी पर क्या असर हुआ? एहसास पे मौकूफ नवाहाए दिल सोच, ढीले हूँ अगर तार तो बेकार है। दिलों पर मोर बांध दी है, कानों पर मोर है, उनकी आंखों पर पर्दा है, उनके लिए बहुत बड़ा अजाब है। 1 घंटा इख्तिताम पजीर हुआ, बयान खत्म होता है। अल्लाह ताला मुझे और आपको सच्चे दीन पर जिंदगी और इस पर मौत नसीब फरमाए। कल इंशाअल्लाह रोज़ी नमाज़े इशा के फौरन बाद आज की तरह दर्स शुरू हो जाएगा। तमाम हज़रात से दरख्वास्त है वक्त पर तशरीफ़ लाएँ और अपने दोस्तों को भी साथ लाएँ। ये बिल्कुल इब्तिदा से चलाया है ताकि बलिस्ती आप जो साथी रिकॉर्ड करना चाहते हैं वो रिकॉर्ड कर, और आगे जो सूरह अंबिया से जो पुराना चला आ रहा है उससे आगे वो चल रहा है। अगर कोई नई टीम ऐसी मिल गई कि जो अंग्रेज़ी के सबक के लिए क्लास के तौर पर पूरी हो गई तो फिर इंशाल्लाह मंगल के दिन भी अंग्रेज़ी में दर्स कुरान पाक शुरू करेंगे।
دعا فرمائیں. آمین.